ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तिते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। మనం భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయము జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగం గురించి విచారణ చేస్తుంది. ఇందులో 34వ శ్లోకం గురించి విచారణ చేశాము. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. దీని శ్లోకార్థం చూసాము. ఏ జ్ఞానం నుంచి నువ్వు మోక్షాన్ని పొందుతావో అలాంటి జ్ఞానాన్ని నువ్వు పొందాలంటే మాత్రము గురువులనే ఆశ్రయించాలి. తత్వదర్శనులైన జ్ఞానుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. నువ్వు వెళ్ళే పద్ధతిలో కూడా ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ, ఇలాంటి ఉద్దేశంతో నువ్వు అలాంటి గురువుని ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళ ఉపదేశము ద్వారానే నువ్వు దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలవు. దీనికి ఇప్పుడైతే అంత ఈజీగా గురువులు ఎవరంటే వాళ్ళు గురువులని భావిస్తున్నారు, ఎవరంటే వాళ్ళు శిష్యులని భావించుకుంటున్నారు. ఆ జీవన్ముక్త పురుషుల చరిత్ర చదివితే ఎంతటి పరీక్షలు ఉంటాయి. గురువు అంతా ఉత్తమ స్థితిలో ఉంటాడు. చిదానంద అవధూతలు చిన్న పిల్లోడిని ఆ సిద్ధ పర్వతం నుంచి దుంకమన్నాడు. ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు సడన్గా ఎవరినన్నా మేడపై నుంచి కూట మీద నుంచి దుంకమంటే మన మనసు అంగీకరిస్తుందా కొద్దిగా ఆలోచించండి. నాకైతే మనసు కష్టం అనిపిస్తుంది. సడన్గా ఎవరో గురువుని చేసుకోవాలని పోయినా ఇక్కడి నుంచి దుంకమంటే కదా అసలు దుంకితే నేను చచ్చిపోతానని ఉంటుంది. నేను దుంకితే నా గురువు నన్ను కాపాడతాడనే నమ్మకం అస్సలు ఉండదు. ఏమో మాతా మాణికేశ్వరమ్మ అంత గొప్ప గురువులు అనిమ గరిమ సిద్ధులున్న గురువులు దుంకమంటే వీళ్ళు దుంకమంటుంటే దుంకితే కన్నా బహుశా మధ్యలో క్యాచ్ పట్టుకుంటారేమో అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఏమి సామాన్య మనలాగి తిని కొనుక్కుంటున్న వ్యక్తి, ఏదో కొద్దిగా పుస్తకాలు చదివి జ్ఞానం చెప్తున్న వ్యక్తి ప్రయత్నించి దుంకమంటే దుంకడానికి ధైర్యమన్నా వస్తుందా? లేదు. శ్రద్ధ, అంతటి శ్రద్ధ మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకేమో నా గురువుల మీద శ్రద్ధ ఉందని కానీ అంతటి శ్రద్ధ కలగదు. కలిగిన రోజే అయిపోయి పని అయిపోతుంది. మరి పోతులూరు బ్రహ్మం గారి శ్రద్ధ అయింది. ఆ సినిమా చూసి ఇప్పుడు కూడా బహుశా నేను చేయలేనేమో అనిపిస్తుంది. చచ్చిపోయిన కుక్కని తినమంటాడు. దుర్గంధం వచ్చి ఆ దారిలో పోనని కష్టపడతారు. మిగతా శిష్యులు తినమంటారు. గురుగారు మీరు ఏ ప్రాణం ఇవ్వాలంటే ఇమ్మంటే కూడా ఇచ్చేస్తాం, కానీ ఈ రోత పని మాత్రం చేయలేమంటారు. అంత ఘోరంగా ఉంటుంది. దాని స్మెల్ నిలబడలేము దగ్గరికి. అలాంటిది దాన్ని కూర్చొని తినడం అంటే, తినడానికి రెడీ అవ్వడం అంటే ఏమి చిన్న ఇది. అది చాలా ఏమి ఆ శ్రద్ధ, గురువుల మీద ఆ శ్రద్ధ ఏంటి? అంత ఘోరమైన కర్మను కూడా చేయడానికి వెనుకాడతారు కదా. అది నిజమైన శిష్యుడు అంటే అలా ఉంటాడు, నిజమైన గురువు అంటే అలా ఉంటాడు. వివేకానందుడు రామకృష్ణ పరమహంసకి అంతిమ సమయంలో బెడ్ రిడన్ అయినప్పుడు సేవ చేయడంలో విసుక్కుంటూ ఉంటారు కదా. చేయలేము, పడుకున్న కాడే లెట్రిన్ మూత్రము అన్నీ పోసి ఇది చేస్తూ ఉంటే కన్నా ఎవరు చేస్తారు? సొంత బిడ్డలే విసిగించుకుంటారు. అబ్బా ఎందుకు చేయాలి నాయన ఇవని చెప్పేసి. శిష్యుల్లో కూడా కొంతమంది ఇట్లే కొద్దిగా నెగ్లెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటే వివేకానందుడు రామకృష్ణ పరమహంసులు వాంతి చేస్తూ ఉంటే వాంతి చేసిన దాన్ని తీసుకొని తాగాడు. చేయగలమా మనం ఇలాంటివి? ఎంత ఇంకా ఒకటి కాదు, ఇలాంటి ఒక 1000 ఉన్నాయి స్టోరీ. దాన్ని అటూటమైన శ్రద్ధ అంటే అలాంటి శ్రద్ధ. నిస్వార్థం, సరెండర్నెస్ అంటే గురువు అంటే ఇంకా సాక్షాత్ పరమాత్ముడే. మేము చదువుకున్న కైలాస చోట మహారాజ్ అని ఆయన గురించి చెబుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు గురువు మీద శ్రద్ధ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గురుగారు బయట కనిపిస్తే కదా ఇట్లా కట్టి ఉంటుంది కదా, ఖండాన్ని కింద పడుతుంది ఒకేలాగా, అట్లా టక్కని కింద పడిపోయాడంట. ఒకసారి పెండ గోశాలలో ఉన్నప్పుడు పెండ కూడా ఉంటుంది. పెండ ఉన్ని గలీజుని ఒకసారి గాజు ముక్కు కూడా ఉందంట. పుచ్చుకొని రక్తం కూడా వచ్చింది. ఆయనలో టక్కని ఆ గురువు కనిపిస్తేనే ఆ శాస్త్రాంగ ప్రణామం, ఆ భావం. అలాంటి మహాపురుషులే ఆ స్థితిని పొందగలిగినారు.
అది అంత సామాన్యం కాదు. భగవంతుని మనం కోరుకుంటుంటారు. మా గురుగారు స్వయంగా చెప్పారు, చూడు నాయన, మా తాత గురువుల గురించి చెప్పి, మా తాత గురువులు వాళ్ళ గురువులకి ఉన్న కనెక్షన్ను ఆ ట్యూనింగ్ గురించి చెప్పారు. నేను అంత గొప్ప శిష్యుడు కాలేకపోయాను అని చెప్పారు మా గురుగారు. బహుశా నేను చేయలేకపోయాను, మీ వల్ల అవుతుందేమో. మీరు అంతటి గురువుల మీద ఆ శ్రద్ధను పొంది మీరు తరించిపోండి. నేనైతే ఫెయిల్యూర్ అయిపోయాను, మా తాత గురువుల సేవలు అంతటి ట్యూనింగ్ కాలేకపోయింది అని. కాబట్టి అలాంటి శ్రద్ధని శాస్త్రస్య గురువాక్యస్య సత్యబుద్ధికి అవధారణ, ఎవరు గురువులు చెప్పే ప్రతి ఒక్క ఆజ్ఞని పాలించడంలోనే నీకు ఎంత భక్తి ఉంది అని తెలిసిపోతుంది. సొంత బుద్ధిని వాడేస్తున్నావు అంటే గురువుని తీసి పక్కన పెట్టావని. రామకృష్ణ పరమహంసుల శిష్యుడు ఒకసారి లోపల కాక్రోచ్ ఉంటుంది, నిరంజనానంద అనిపిస్తుంది, దీన్ని తీసుకెళ్ళి బయటకు పోయి చంపమన్నాడు. దాన్ని తీసుకొని బయటకు పోయి వదిలిపెట్టేసి వచ్చింటాడు, చంపకుండా వచ్చింటాడు. మనం వచ్చిన తర్వాత ఏం రా చంపినావంటే, లేదు వదిలిపెట్టేసాను బయట. నీకు శ్రద్ధ లేదా? గురువాక్యం అంటే నీకు శ్రద్ధ లేదు కదా. ఏ రోజు నీకు శ్రద్ధ వస్తుందో ఆ రోజే నీకు జ్ఞానం దొరుకుతుంది. అప్పటి వరకు ఊరికి నువ్వు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటా ఉంటావు అంటే చెప్పేసి. మన పక్కన ఉన్న శిష్యుడు గురుగారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కటికి ఒక మనసు ఉంటుంది, సొంతంగా కూడా విచారణ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక కాక్రోచ్ని చంపితే జీవహింస అవుతుంది కదా, వాడిలో ఉన్న ఆ మనసు, ఆ జీవహింస దాన్ని చంపితే పాపము వస్తుంది అనే ఒక భయం కలుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల అలా చేస్తాడు. ఒకవేళ మీ మాట పూర్తిగా నమ్మి చేసింటే కానీ అక్కడ అధర్మం అయ్యేది కదా. అంటే వాడు చేయడని తెలిసి నేను మీ ముందర చూపించింది. వాడి మనసులో వాడు చాలా శ్రద్ధ కలిగిన భక్తుడు అని వాడు అనుకుంటున్నాడు, అయినా నాకు జ్ఞానం కలగలేదు అనుకుంటున్నాడు. వాడికి ఇంకా పూర్ణ శ్రద్ధ ఇంకా కలగలేదని వాడికే చూపించాలి అని నేను ఈ ప్రసంగం తెచ్చాను అని చెప్పేసి. మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు పూర్ణ శ్రద్ధ ఉందని. లేదు, అన్ని విషయాలు సొంత నిర్ణయాలు వస్తుంటాయి. కాబట్టి అలాంటి చోట ఏమీ కాదు, అదంతా అహంకారమే. ఆ అహంకారాన్ని పూర్తిగా గురువుల చరణాలకి ఏ రోజు అప్పచెప్పుతావో ఆ రోజు నీ బరువు తగ్గిపోతుంది. తర్వాత కథ వేరుంటుంది. దాన్ని భాష్యంలో చూద్దాం. తద్విద్ధి విజానీహి ఏన విధినా ప్రాప్తే ఇతి ఆచార్యాన్ అభిగమ్య ప్రణిపాతేన ప్రకర్షేణ నీచైః పతనం ప్రణిపాతో దీర్ఘనమస్కారః తేన కథం బంధః కథం మోక్షః కా విద్య కా చ అవిద్య ఇది పరిప్రశ్నేన సేవయా గురు శుశ్రూషయా ఏవం ఆదిన ప్రశ్రయేణ ఆవర్జిత ఆచార్య ఉపదేక్ష్యంతి కథయిష్యంతి తే జ్ఞానం యథోక్త విశేషణం జ్ఞానినః జ్ఞానవంతః అపి కేచిద్ యథావత్ తత్వదర్శనశీలా అపరే న అతో విషినష్టి తత్వదర్శినః ఇతి. ఏ సమ్యక్ దర్శినః తైః ఉపదిష్టం జ్ఞానం కార్యక్షమం భవతి న ఇతరత్ ఇతి భగవతో మతం. చెన్నారెడ్డి. ఆచార్యాన్ అభిగమ్య ప్రణిపాతేన ప్రకర్షేణ నీచైః పతనం ప్రణిపాతో దీర్ఘనమస్కారः తేన కథం బంధః కథం మోక్షः కా విద్యా కా చ
अविद्या इति हरितस्नेहा सेवया गुरुपूजया एवम् आदिना प्रक्षयेन अवर्तिता आचार्य उपदेशन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं तदोक्ता विशेषणं ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत्तत्त्वदर्शनशीला अपरेण अतो विषिनस्ति तत्त्वदर्शेन इति ये सम्यक् दर्शनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं बलिता न इतरत् इति भगवतो मतं. తద్విద్ధి అని శ్లోకంలో ఉంది. తద్విద్ధి అంటే వీడు ఎక్కడ పోయారు రాఘవేంద్ర? ప్రతిరోజు క్లాసులో కాసేపు కూర్చొని లేచి వెళ్ళిపోతాడు. రాఘవేంద్ర ప్రతిరోజు మెల్లగా లేచి కాసేపు కూర్చొని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావురా? కూర్చో ఇక్కడ ముచ్చట్లు చెప్పనికి పోతావు ఆడవాళ్ళగా. తద్విద్య అంటే విజానీహి అని, ఏన విధిన తెలుసుకో అని. విజానీహి పూర్వ శ్లోకంలో జ్ఞానం గురించి వచ్చింది కదా, ఆ జ్ఞానంని తెలుసుకో. విజానీహి ఏన విధిన ప్రాప్తే ఇది ఆచార్యాన్ అభిగమ్య, ఆచార్యుల దగ్గరికి అభిగమ్య, మంచి పద్ధతిగా వెళ్ళాలి. జర్నలిస్టులు, టీవీ రిపోర్టర్లు వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. మైక్ మూతి లోపల కూడా పెట్టేస్తూ ఉంటారు. రాజకీయ నాయకులు మూతి లోపల కూడా మైక్ పెట్టేస్తుంటారు. అట్లా కాదు. గురువుల దగ్గరికి పోయినప్పుడు వినయ వాక్యం ఉండాలి, సరెండర్నెస్ ఉండాలి, పద్ధతిగా వెళ్ళాలి. గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లంటే అట్లా, ఎప్పుడంటే అప్పుడు అడిగేది కాదు. రిలాక్స్గా ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ప్రశ్నలు అడగాల్సి ఉంటుంది. ప్రకర్షేణ నీచై పతనం ప్రణిపాతో దీర్ఘ నమస్కార, సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి గురువుల దగ్గరికి పోయినప్పుడు. ఈ ఏరియాలో అయితే కన్నా ఇక్కడ కొద్దిగా పర్వాలేదు, ఆదోని దాంట్లో అక్కడ పోతే అసలు నిలుసుకొని కూడా నమస్కారం చేసే సంస్కారం లేదు జనాలకి, లెక్కే లేదు. సాధువులు అంటే కన్నా ఏదో అన్నంలోని బియ్యం రాళ్ళు తీసి పక్కన పెట్టినంత సులభంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రాక్షసతత్వం. అందుకే ఉత్తర భారతం నుంచి అక్కడెక్కడికి తిరిగి వచ్చింటారు సాధువులు. రావణక రాజ్యం అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని, తమిళనాడు ముఖ్యంగా. రావణాసుడి రాజ్యం ఇది. ఎక్కడ పోయినా వాళ్ళకు చేదు అనుభవాలు. అసలు లెక్క గుద్దుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు. భిక్షగాన్ని చూసినట్టు చూసింటారు. తిండి భిక్షాటనకి పోతేనే పో అని ముందుకు పోతుంటారు. ఎంతోమందికి భిక్ష అడిగిపోతే పోతే మాంసం కూడా భిక్షలో తీసేసింది. అంటే ఇక్కడ అడిగి తినేవాడే తింటాడు అనే భావంతో. సాధువులు అట్లా తినదు అని కూడా విషయం కూడా తెలియదు. ఆ సంస్కారమే లేదు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు గురువుల దగ్గరికి పోయేది కాదు. గురువుల దగ్గరికి తల వంచగలరు. ఎవరికి వాడు అహంకారంతో ఓ అని విర్రవీగి ఉంటాడు. ఒక చిన్న సర్పంచ్ పోస్ట్ వస్తే చాలు, ఈ ఊళ్ళో నేనే చాలా గొప్ప వ్యక్తి అని ఫీల్ అయిపోతాడు. విధాయకుడు అని ఉంటాడు, వాడు చాలా నేనే గొప్ప ఫీల్ అని అయిపోతుంటాడు. కొద్దిగా డబ్బులు ఉంటే చాలు, కొద్దిగా మంచి జాతులు పుట్టింటే చాలు, మళ్ళీ వాడు కూడా తలవచ్చుడు నమస్కారం చేయడు. ఏదో ఒకటి వాడు లోపల అహంకారం. ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి కన్నా నేనే గొప్పోడు అనే భావం ఉన్నందుకే వాడు నమస్కారం పెట్టలేకపోతున్నాడు. మళ్ళీ వాడు ఇక్కడ వేరే సార్లు అక్కడెక్కడ పోతే అక్కడ మళ్ళీ నమస్కారం పెడుతుంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఆ భావన లేదు అని. గురువులు అంటే అంతటి భావన లేదు. అలాంటి భావన లేని వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విద్య? ఎక్కడ రానే రాదు. అందుకే ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోవాలి. ప్రకర్షేణ నీచై పతనం. గట్టి ఇట్లా పెడితే కింద దండం అంటారు గట్టిని, అది కింద టప్పని ఎట్లా పడుతుందో అట్లా సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి దీర్ఘ నమస్కార తేన కథం బంధ, అలాంటి నమస్కారాదులు చేసి ప్రశ్రయ సేవనేహి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనకి పూజల మీద ఏదన్నా పూజ చేసు అనురాగ భక్తి,
మనకన్నా గొప్ప వాళ్ళ మీద మనకు ప్రేమ ఉంటే కన్నా లోపల కొంచెము అనురాగం ఉంటుంది. దాన్నే భక్తి అంటారు. దాన్ని వ్యక్తం చేసేది శరీరంలో, బాడీ లాంగ్వేజ్. మనం చూసే కళ్ళు, మన ముఖంలో ఉన్న హావభావాలు, ఆ వినయత్వాన్ని చూపించాలి. ఆ వినయత్వాన్ని చూపించడానికి ఇట్లా చేతులు జోడించుకొని నమస్కారము, సాష్టాంగ ప్రణామము, ఇలాంటి ప్రశ్రయ సేవనైతి అంటే గాన తత్పాదవహనం, గురువుల కాలు నొక్కడము. గురువుల కాలు నొక్కడం అంటే గురువుల పీకలు నొక్కడానికి రెడీగా ఉంటారు, కానీ గురువులు కాలు నొక్కేదంటూ ఇక్కడ లేనే లేదు. అవన్నీ ఉత్తర భారతంలోనే. మేమంతా మా గురుగారికి అవన్నీ సేవలు చేశారు. ఇక్కడేమో అహంకారం భయంకరంగా అడ్డు వస్తే నేను వాని కాలు ఒక్కడం ఏంటి అని చెప్పేసి అలా ఆ అహంకారాన్ని వంచిన వాడికే ఈ అహంకారం వస్తుంది. ఇన్ని విషయాల అహంకారం ఉండి జ్ఞానం రావాలంటే నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎప్పటికీ రాదు. భాష్యకార భగవానుడు నా ఇతరతని చెప్పేసింది. నువ్వు ఇలా పద్ధతిగా వెళ్ళి గురువు దగ్గరగా నుంచి జ్ఞానం తీసుకోకుండా పోతే నువ్వు ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్నా ఏమీ పనికిరాదు, అట్లే ఉంటావు, అదే సమస్యలు. అహంకారం పోవాలంటే ఇవన్నీ పద్ధతులు, శాస్త్రం నేర్పించిన పద్ధతులు. అహంకారాన్ని మనం చంపుకోవాలంటే కానీ ఇది తప్పితే వేరే మార్గం లేదు. ఇష్టదేవతల మీదనన్నా సమర్పణ చేయలేదు, గురువుల చరణాల కన్నా నువ్వు సరెండర్ చేయి. నీ దగ్గర ఉంచుకుంటే మాత్రం ఎప్పుడు నీ విచిత్రంగా నిన్ను దుఃఖంలో పెట్టేస్తుంది. అలా సరెండర్ చేసిన తర్వాత ఆ గురువుల దగ్గర ఎలాంటి మహాభారతంలో ద్యోమ ఋషికి 3 శిష్యులు ఉంటాడు. ఆ 3 శిష్యులకు ఒక్కొక్క పరీక్ష. ఆ పరీక్షలు పెడితే కానీ పారిపోతారంతే ఇప్పుడున్న శిష్యులు. ఒకరికైతే పోయి పొలంలో నీళ్ళు గెనిమి తగ్గిపోయింది, నీళ్ళు పోతున్నాయి రా, దాని ఆపి రాకు అంటే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే ఒక పక్క మన్నేస్తుంటే కొట్టుకొని పోతాడు. వాడే మనిషి అడ్డం అనుకునేస్తాడు ఇక పొలాన్ని. పోయినోడు ఏమి ఇంకా రాలేదని చూస్తే కానీ ఆ పొలానికి అడ్డం అనుకో ఉంటాడు. అంటే గురువు చెప్పిన మా ఆజ్ఞను దాన్ని పాడి ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ దాన్ని చేయాలి అంత తత్వం ఉండాలి. అప్పుడు ఆశీర్వదించి అతనికి జ్ఞానబోధ చేస్తారు. ఇంకో శిష్యుడు ఆవులు మెప్పు అని చెప్పేసి సేవ ఇచ్చింటాడు. సేవ ఇచ్చి వారం రోజులు చూస్తే ఇంకా ఏమో బాగా పుష్టిగా ఉండవు. మరి నీ భోజనం గురించి ఏం చేస్తున్నావు అంటాడు. భిక్షాటన చేసుకొని తింటున్నాను గురుగారని. నేను నీకు కేవలం సేవ చేయమనే చెప్పాను, భిక్షాటన చేయమని చెప్పలేదు కదా. నువ్వు చేసే భిక్షాటన ఫస్ట్ గురువులకి సమర్పించాలి. గురువులు తిని మిగిలింది ఏముంటుందో దాన్ని నువ్వు తినాలా అని సరైన భిక్షాటన చేసుకొని గురువుకి ఇస్తాడు. గురువు వానికి మిగిలిపెట్టకుండా మొత్తం తినేస్తాడు. తినేసేసరికి మళ్ళా వారం రోజు చూస్తాడు, అరే వీరికి నేను ఏమి మిగలకుండా తిన్నా కూడా మళ్ళా లావుగా నున్నగా ఉన్నాడు ఏంటి అని. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి పోయి భిక్ష అడుగుతున్నాను గురువుగారు అన్నాడు. వారిని అసలు భిక్ష ఎక్కువ అడగకూడదు. నీలాగా ఇంకో బ్రహ్మచారి ఉంటాడు కదా, నువ్వు పోయి 2 సార్లు భిక్ష అడుగుకొని వచ్చేస్తే ఆ ఊళ్ళో మళ్ళీ ఇంకో బ్రహ్మచారికి అక్కడ భిక్ష దొరకదు కదా. ప్రతి ఇంట్లోనైతే కొద్దిగా పెట్టుకుంటే ఇంకొన్ని పొట్ట కొడతావు కదా. ఒకేసారి భిక్ష అడగా, 2వ సారి భిక్ష అడగకూడదు అని. సరే అని చూస్తే మళ్ళీ చూస్తే అయినా కూడా ఇంకా సన్నగా అవుతలేడు, మళ్ళీ పుష్టిగానే కనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు ఆహారం అంటే ఆవులు పాలు తాగేస్తున్నాను గురుగారు అంటారు. ఓని దుర్మార్గుడా, నేను ఆవులని చూసుకోవాలంటే నాకు పాలు తాగమని చెప్పలేదు కదా. అవి దూడలు భోజనం, అది దూడలు ఆ భోజనం దొంగిలించుకొని తాగుతారు, అది కూడా తాగకూడదు అంటారు. మళ్ళీ చూస్తే అయినా కూడా ఇంకా మరీ క్షీణించుకోవడం లేదు. ఒక వారం రోజు చూస్తే మళ్ళీ ఇంకా లాభంగానే ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ దూడలు తాగి సైడ్లో ఆ నొర కింద పడిపోతూ ఉంటుంది కదా తెల్లగా, దాన్ని తింటున్నాను అని. అది కూడా తప్పు. అది ఆ నొర పాలంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవి కింద పడిన నొరను కూడా నాటుకుంటాయి దూడలు. అది కూడా దూడలదే, అది దాన్ని కూడా తినద్దు అంటాడు. దాని తర్వాత ఇంకా ఆకులు అవి తినుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాడు. ఇట్లాంటి ఎండాకాలం వస్తుంది, అన్ని ఆకులు రాలిపోయి ఉంటాయి. వాడు చిన్నపిల్లడు కాబట్టి జిల్లడి చెట్టు ఆకు ఊటి పచ్చగా ఉంటుంది, మిగతా ఆకులన్నీ చెట్లలో ఉన్న ఆకులన్నీ రాలిపోయి ఉంటాయి. ఏదో ఇది కూడా తినేదే కదా అని చెప్పేసి ఆ జిల్లడి చెట్టు ఆకు తెంపిండు, దాన్ని కొద్దిగా తినిండు. తింటూ లాస్ట్లో అంతింట్లో ఆ పాలు కంటికి కూడా ఎగిరేసినాయి, కళ్ళు కూడా కనిపించకుండా అయిపోయాయి. చాలా డేంజర్ జిల్లడి చెట్టు పాలు. ఇంకా కళ్ళు కనిపిస్తలేదు, పొట్టలో కూడా సమస్య అది. ఇంకా దేవులాడుకుంటూ ఒక నీళ్ళని బాయిలు కింద పడుతుంటాడు. ఇంకా ఆ రోజు ఆవులన్నీ వచ్చేసినాయి, రాలేదని గురుగారు శిష్యులతో పాటు వెతికి నీకు పోతే కేక పడితే ఎక్కడ ఇక్కడున్నాను గురుగారు అని.
ఒరే ఆ బావిలో ఎంత పడ్డారంటే కథంతా చెప్పుకొస్తాడు. అప్పుడు సరే నాయనా, నీ శ్రద్ధకు నేను మెచ్చి అశ్విని దేవత స్తుతి నేను చేస్తాను, నువ్వు ఆ స్తుతి చేయి, నీకు అశ్విని దేవతలు వచ్చి నీకు కళ్ళు మళ్ళా నీకు ఈ దృష్టిని ఇస్తారని చెప్పేసి అప్పుడు స్వీకరిస్తాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నా కొద్దిగా వ్యవస్థలో కొద్దిగా తేడా చేస్తే చెప్పకుండానే ఆశ్రమం వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. నాకు ఇది తక్కువైంది, అది తక్కువైంది. అది మన సనాతన ధర్మం. శిష్యుల్లో ఉన్న అహంకారాన్ని చంపడానికి ఒకటి కాదు 106 టెస్టులు ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇంకో శిష్యునికి ఒకవైపు ఎత్తు, ఇంకోవైపు శిష్యుని కట్టేసి ఉంటాడు. 10-12 సంవత్సరాలు అట్లా దున్నడానికి ఎవరైనా అంత పని చేయగలరా? అంతకన్నా ఎక్కువ సేవ చెప్తేనే అసలు తట్టుకోలేక ఏమి వీళ్ళు వదిలిపెట్టి వచ్చామని పారిపోతూ ఉంటాడు. 10-12 సంవత్సరాలు అలాంటి వట్టి చాకరీ చేయించుంటాడు. తర్వాత మళ్ళీ వాడికి జ్ఞానబోధ చేసి మళ్ళా విషయాలలో ధర్మాన్ని ఇది చేస్తాడు, వ్యక్తీకరిస్తాడు లేదని చెప్పేసి గురువు భార్యతోటే విచిత్రంగా పరీక్షకు పెట్టింటాడు. సంభోగానికి పిలిచి అప్పుడు కూడా వాడు ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని చూసి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా వీడు యోగ్యుడు అని చెప్పేసి అప్పుడు విద్యనిచ్చేవాడు. అది లేదు, చచ్చిపోయింది. ఇప్పుడు కలియుగంలో సాధన చతుష్టయంలో సంపత్తులు, గురువు దగ్గరికి పోయిన సేవ, ఆ చరిత్రనే లేకుండా అయిపోయింది. అది కాకుండా ముందుకు మాత్రం నువ్వు వెళ్ళలేవు. ఎంత అతి తెలివితేటలున్నా కూడా ఈ స్టెప్ పూర్తి కాకపోతే మాత్రం జీవితం వేస్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దానికి అలా నువ్వు సేవ చేసే భగవద్గీతలో కూడా ప్రణిపాతేన సేవయా పరిప్రశ్నయ, సేవ చేసుకొని ఆ గురువుల కృపని పొందిన తర్వాత అడుగు ఎలాంటి తేన కథం బంధ కథం మోక్ష. వివేక చూడమని 7 ప్రశ్నలు అడిగినట్లు బంధనం అంటే ఏంటి, ఎలా దేని ఆధారంగా నిలబడింది, ఎలా అనాది కాలం నుంచి నిలబడింది, ఆత్మ అంటే ఏమి, అనాత్మ అంటే ఏమి, ఈ రెండింటి వివేకం అంటే ఏంటి, ఇలాంటి అడగాల్సిన ప్రశ్నలు అడగాలి. కా విద్య కాచా విద్య ఇది పరిప్రశ్నైన సేవయ గురు శుశ్రూషయ. ఈ గురు శుశ్రూష ఉండాలి. ఆ శుశ్రూష లేకుండా గురువు నుంచి ఆ కృపను పొందలేము. మనము గురువులకు ఆశీర్వాదం కూడా పొందలేము. మా తాత గురువులు ఉదయం ఓంకారేశ్వరంలో లెట్రిన్కి అడవులకే వెళ్ళేవారు కదా. శిష్యులకు గురువుల మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉండేదంటే గురుగారు నడుచుకుని పోయే దారిని ముందు రోజు సాయంత్రమే పోయిసి ఆ రాళ్ళు గీలన్నీ సైడ్గా తీసి రాళ్ళు కూడా పుచ్చుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఎక్కడెక్కడ లెవెల్ లేదు కొద్దిగా పక్కలో ఉన్న మట్టితోటి చిన్నగా కాలు నుంచి నడుచుకుని పోయాలంటే దావు రెడీ చేసేవాళ్ళు. శ్రద్ధ. గురుగారు ఇప్పుడు నిద్ర లేచిన గురుగారికి ఏమవుతుంది, గురుగారు చెప్పులు రెడీగా ఉండాలియా. ఆ ప్రేమ, ఆ శ్రద్ధ, అలాంటి శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు గురుగారు కృప వీళ్ళు వినయత్వానికి ఎవరు సరెండర్ గారు ప్రపంచంలో ఎవరన్నా కానీ అలాంటి వినయత్వానికి సరెండర్ అయిపోతారు. అలా గురుకృపని పొందిన వాళ్ళు ఏదన్నా సాక్షాత్కారం చేసుకుంటారు. ఏవమాదిన ప్రశ్రయేన ఆవర్జిత ఆచార్య ఉపదేశంతి. ఇలాంటివన్నీ నీలో గురు శుశ్రూషాది ఇవన్నీ ప్రశ్రయ సేవనై ఇవన్నీ నీలో ఉన్నాయంటే అప్పుడు ప్రాజెక్టు తీసుకుంటాడు. అంతవరకు టెస్టింగ్లోనే పెట్టింటారు. నువ్వు శిష్యుడిలాగా నటిస్తావు, నేను గురువులాగానే నటిస్తుంటాను. బాధ్యత తీసుకోకుండా అలాగే దూరం డిస్టెన్స్గానే ఉంటుంది. అలాగే చూస్తుంటాం. ఆశ్రమంలో కూడా ఆ ట్యూనింగ్ కూడా ఉండదు. ఆచార్య ఉపదేశంతి కథయిష్యంతి తే జ్ఞానం యథోక్త విశేషణం. అప్పుడు వాళ్ళు యథోక్తంగా యథార్థంగా ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. వాళ్ళు ఎలాంటి వారు జ్ఞానవంత అపి కేచిద్ యథావత్ తత్వదర్శనశీల అపరే నా అతో విషినష్టి. అలాంటి జ్ఞానుల దగ్గరికే వెళ్ళాలి. వాళ్ళు ఎవడు పడితే వాడినంత గురువుని అనుకోవడం కాదు. శ్రోత్రియుడై ఉండాలి, బ్రహ్మనిష్ఠుడై ఉండాలి, ఆ తత్వంలోనే ఉండే లాంటి వాడై ఉండాలి. అలాంటి గురువు దగ్గరే వేరే వాళ్ళ అపరే నా అతో విషినష్టి. వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. మళ్ళా అందుకే తత్వదర్శన అని ఉపలక్షణం ఇచ్చారు. అక్కడ కేవలం జ్ఞాని అని కాదు, మిగతా విషయాల జ్ఞానం ఉండేవాడు కాదు. తత్వంలో జ్ఞానం తత్వజ్ఞానం ఉన్నవాడు అని. ఏ సమ్యక్ దర్శిన తై ఉపదిష్టం జ్ఞానం కార్యక్షమం భవతి.
అందులో జీవించి ఆ ముక్తి స్థితిలో ఉన్న గురువులు వాళ్ళ ఉపదేశానికి వాళ్ళ మాటలకు ఒక తూకం ఉంటుంది. అంతేకాని ఎవడు పడితే వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మాతా మాణికేశ్వరం వస్తే సుమారు 1,00,000 కన్నా ఎక్కువ మంది తాగేటోళ్ళు మాంసం తినేటోళ్ళు వదులుకొని భక్తులయ్యారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ, ఆ పవర్ ఉంటుంది వాళ్ళ మాటలకు. ఎవరు పడితే వాళ్ళ మాటలకి అంత పవర్ ఉండదు. నా ఇతర ఇది భగవతో మతం. అలాంటి గురువు కాకుండా, నువ్వు అంతటి యోగ్యమైన శిష్యుడు కాకుండా వేరే మార్గంలో నువ్వు ఎప్పటికీ మోక్షాన్ని పొందలేవు. నా ఇతర ఇది భగవతో మతం అని శంకరాచార్య చెప్తున్నారు. భగవంతుని మతం ఇది. ఈ ప్రాసెస్ని నువ్వు ఫ్రాగ్జంప్ చేయాలనుకుంటే మాత్రము నీకు కళ్యాణము కాదు. ఏమో ఉత్తమ పూర్వజన్మలో సాధన చేసిన ఉత్తమాధికారి అయితే ఏ గురువులు అవసరం లేకపోయినా అలాంటి గొప్ప స్థితికి చేరుకుంటారు. రమణ మహర్షి, మాతా మాణికేశ్వరమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు అంత గొప్ప స్థితికి చేరుకుంటారు. కానీ లేదు అంటే మాత్రము ఇదే పద్ధతి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో తథాచ సతి ఇదమపి సమర్థం వచనం యజ్ఞాత్వా న పునర్మోహం ఏవం యాస్యసి పాండవ येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि. एवं यास्यसि గట్టిగా చెప్పు. ద్రక్ష్యస్యాత్మన్ యత్ నువ్వు చెప్తావా? సరే. యజ్ఞాత్వా పునః ఏవం మోహం నా యాస్యసి పాండవ येन భూతాని అశేషేణ ఆత్మని యథో మయి ద్రక్ష్యసి. ఏ జ్ఞానమైతే వాళ్ళు ఉపదేశం చేస్తారు కదా, ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ఈ మోహంలోకి, ఈ శరీరముతోటి సంబంధం నువ్వు పెట్టుకోవు. అంటే నస పునరావర్తతే, మళ్ళీ నువ్వు జన్మకు రావు, మళ్ళీ నీకు దుఃఖాలు రావు. ఏన భూతాన్ని అశేషేణ ఆత్మని యతో మయి ద్రక్ష్యసి. ఎప్పుడైతే నువ్వు నన్ను నువ్వు దర్శిస్తావో, గురువుల ఆజ్ఞ ప్రకారంగా తెలుసుకొని వాళ్ళ ఉపదేశాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని, అప్పుడు మళ్ళా నీకు ఇంకోసారి ఇలాంటి మోహంలో ఇరుక్కోవు అని. దీన్నే భాష్యంలో చూద్దాం. యజ్ఞాత్వా యద్ జ్ఞానం తైః ఉపదిష్టం అధిగమ్య ప్రాప్య పునః భూయో మోహం ఏవం యథా ఇదానీం మోహం గతః అసి పునః ఏవం న యాస్యసి హే పాండవ. కించ
ఏన జ్ఞానేన భూతాని అశేషేణ బ్రహ్మాదీని స్తంభపర్యంతాని ద్రక్ష్యసి సాక్షాత్ ఆత్మని ప్రత్యేగాత్మని మత్సంస్థాని ఇమాని భూతాని ఇది అథో అపి మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే చ ఇమాని ఇది క్షేత్రజ్ఞైశ్వర్యైకత్వం సర్వోపనిషత్ ప్రసిద్ధం ద్రక్ష్యసి ఇత్యర్థః. జ్ఞానేన భూతాని అశేషేణ బ్రహ్మాదీని బ్రహ్మపర్యంతాని ద్రక్ష్యసి సాక్షాత్ ఆత్మని ప్రత్యేగాత్మని మత్సంతాని ఇమాని భూతాని ఇది అతో అపి మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే చ ఇమాని ఇది క్షేత్రజ్ఞేశ్వరైకత్వం సర్వోపనిషత్ ప్రసిద్ధం రక్షాసి ఇత్యర్థం. శ్లోకంలో యద్జ్ఞాత్వా అని ఉంది. యద్జ్ఞాత్వా అంటే దేన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత అని. దేన్ని అంటే యత్ జ్ఞానం తైకి ఉపదిష్టం అధిగమ్య ప్రాప్య. తైకి అంటే ఆ జ్ఞానులు అలాంటి గురువుల్ని దగ్గర ఆశ్రయించి సేవ చేసి వాళ్ళు కృపను పొంది వాళ్ళ ఉపదేశాన్ని పొందిన తర్వాత, అది వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి పొందిన ఉపదేశం పొందిన తర్వాత పునః భూయో మోహం ఏవ యథా ఇదాని మోహం గతః అసి. ఏమైతే ఇప్పుడు మనం మోహంలో అజ్ఞానంలో ఉండామో, దుఃఖం అనుభూతిలోకి వస్తుందో, ఈ శరీరంతో సంబంధం దృఢంగా ఎలా ఉందో, ఇలాంటి మోహంలోకి ఏవం నా యాస్యసి హే పాండవ, ఇలాంటి మోహంలోకి ఇంకోసారి నువ్వు రావు. కించ ఏన జ్ఞానేన భూతాని అశేషేణ బ్రహ్మాదీని స్తంభపర్యంతాని ద్రక్ష్యసి సాక్షాత్ ఆత్మని. ఎప్పుడు నువ్వు ఈ సకల ప్రపంచంలో ఉన్న కొండలు, నదులు, చెట్లు, ఆవులు, రకరకాల మనుషులు ఇవన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయి. రాత్రిపూట్ల స్వప్నంలో ఎట్లా నా స్వప్నంలో అనే అన్ని ఆకాశము, కొండలు, గుట్టలు, చెరువులు, నదులు, సముద్రం అన్నీ ఎలా నాలోనే నేను చూసుకున్నానో, ఈ కనిపిస్తున్న జాగ్రత్త అవస్థలోని ఈ ప్రపంచము కూడా అంతటికీ నేనే అధిష్టానము. భ్రాంతి రూపంలో మనసు బుద్ధులు యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల నిన్నే సోపాధిక అధ్యాసంలో ఇది కనిపిస్తూ ఉంది అని అనుకుంటావో. తర్వాత ప్రత్యేగాత్మని మత్స్థాని ఇమాని భూతానీతి అతో అపి మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే చ ఇమానీతి. మళ్ళీ ఇవన్నిటికీ కూడా, ఈ ప్రపంచానికి అన్నిటికీ కూడా అధిష్టానము పరమాత్ముడే అని. మరి నేను నాలో అన్నీ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నావు, అన్నిటికీ అధిష్టానం పరమాత్ముడు అనుకుంటున్నావు. మరి నువ్వు వేరు పరమాత్ముడు వేరు అంటే లేదు. క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వరైకత్వం సర్వోపనిషత్ ప్రసిద్ధం ద్రక్ష్యసి అంటే ఫస్ట్ త్వం పదార్థ శోధనము చేసి ఈ శరీరంలో ఉన్న సాక్షి చైతన్యాన్ని తెలుసుకొని, మళ్ళీ తత్పదార్థ శోధనం చేసి పరమాత్మలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్లు, ఆయన శరీరాలు, ఆయన ఉపాధులన్నీ తొలగించిన తర్వాత అప్పుడుగా చైతన్యాన్ని చూసి ఆ చైతన్యము ఈ చైతన్యము రెండు కాదు, రెండు ఒకటే చైతన్యము అనే అర్థం జీవ బ్రహ్మ ఐక్య జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానము నువ్వు పొందుతావు. సర్వోపనిషత్ ప్రసిద్ధం ద్రక్ష్యసి ఇత్యర్థః. అందుకే నువ్వు అలాంటి సద్గురువుల్ని ఆశ్రయించు. గురులేని విద్య గుడ్డి విద్య. కన్నడలో కూడా గురువిన గులామ నాగువ తనక దొరయదన్నము కృతి అంటారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ పని చేస్తే ఈ జీవ బ్రహ్మ ఐక్యము ఏదైతే స్వరూప జ్ఞానం ఉందో దాన్ని పొందుతావు.
కించ ఏతస్య జ్ఞానస్య మాహాత్మ్యం, ఇలాంటి జ్ఞానము ఒక మహత్వం ఏందని ఇప్పుడు పొగుడతారు దాన్ని. అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. చేత్ పూర్వ శ్లోకం నుంచి అన్వయం చేసుకొని ఇలాంటి జ్ఞానము పొందితే గాన సర్వేభ్యః పాపేభ్యః అపి పాపకృత్తమః జ్ఞానప్లవేన ఏవ సర్వం వృజినం సంతరిష్యసి. పాపకృత్తమః అసి అని రావాల. చేత్ అంటే నువ్వు ఎంతటి ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని పొందితే సర్వేభ్యః పాపేభ్యః ఎన్ని పెద్ద మహాపాపాలు చేసిన పాపకృత్తమః పాపాత్ముడు అయినప్పటికీ కూడా సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. ఈ జ్ఞానము అన్నిటినీ దహించేస్తుంది. అందుకే ఈ జ్ఞానానికి అంతటి మహత్వ బుద్ధి ఇవ్వాలి. ఇక్కడే మనసు టాటా బాగా చెప్పేస్తుంది. వేరే ఏదన్నా పనులు చెప్పంటే కన్నా చేయనికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కాసేపు పాఠం కూర్చొని వినండ్రా అంటే కన్నా ఏ ఇంద్రియాలు సహకరించవు. కాళ్ళు నొప్పులెడతాయి, బోరు కొడుతుంటుంది, ఆవలింపులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే కానీ మనసుకు భయం, ఈ జ్ఞానంలో కానీ వీటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించేస్తే నా అస్తిత్వం లేకుండా అయిపోతుందని అవి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడంలోనే వెనక్కడికి వేసేస్తారు. మిగతా సాధనలను ఏదేదో పట్టుకునికపోతారు. ఆ సాధనలు ఎన్ని చేసినా కూడా నువ్వు పాపాలు కడుక్కోలేవు. సంచిత కర్మలు విపరీతంగా ఉంటాయి. అందుకే మేము చదువుకున్న కైలాసాశ్రమంలో ఒకసారి నవరాత్రులు వస్తే ఇది కూడా చెప్పాను. క్లాసులో సగం కొట్టే సగం మంది కనిపించలేదు. అక్కడున్న గురుగారు ఏంటి ఈరోజు విద్యార్థులు ఎక్కువ కనిపిస్తలేరంటే నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా, ఉపవాసం ఉండి జపాలు చేసుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, కాదు ఇక్కడ దాకా రావాలంటే అవన్నీ ఏదేదో పుణ్యకర్మలు చేసుకొని శ్రవణానికి రావడానికి అవన్నీ చేసుకున్నారు, ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీనికన్నా జపం ఎక్కువ పుణ్యం ఇస్తుందని ఏ మూర్ఖుడు చెప్పాడు వాళ్ళకు? జ్ఞానంకు ఉన్నంత పవర్ జపానికి ఉందా, ప్రాణాయామంకు ఉందా? దేనికి లేదు. కేవలం ఒక క్షణము బ్రహ్మ విచారం చేస్తేనే అన్ని నదుల్లో స్నానం చేసినంత పుణ్యము, అన్ని దేవతలను పూజ చేసినంత పుణ్యము, సకల పృథివీని దానం చేసిన పుణ్యము, అన్ని యాగయజ్ఞాదులు చేస్తే వచ్చినంత పుణ్యం ఒక క్షణము బ్రహ్మ విచారంలోనే వస్తుంది. అలాంటి బ్రహ్మ విచారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఇంకో వేరే సాధనలు పట్టుకోవడానికి పోతున్నారంటే వాళ్ళకు పాపము ఉద్భవమై వేరే మార్గాన్ని పట్టుకుని పోతారు. అవన్నీ ఏమి పాపాలని కడగడానికి చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి మిగతా సాధనాలు. ఈ జ్ఞానం అయితే సంపూర్ణంగా, ఎలాగైతే పత్తిది కొండంత ఉన్నా కూడా పత్తి ఒక నిప్పు మొత్తం ఎట్లా కాల్చి పారేస్తుందో అలాగే ఈ జ్ఞానం అనేది అన్ని పాపాలని తుడిచి పారేస్తుంది. కాబట్టి భాష్యంలో కూడా స్పష్టంగా చెప్పేశారు, అపిచేదసి పాపేభ్యః పాపకృత్భ్యః సర్వేభ్యః అతిశయేన పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేన ఏవ
జ్ఞానమేవ ప్లవ కృత్వా వృజినం వృజినార్ణవం పాపం సంతరిష్యసి ధర్మః అపి ఇహ ముముక్షోః పాపం ఉచ్యతే. చెన్నారెడ్డి అతిశయేన పాపకృత్తం సర్వం జ్ఞానప్లవేన ఏవ జ్ఞానం ఏవ ప్లవం కృత్వా విజ్ఞానం పాపం సంతరిష్యసి ధర్మః అపి ఇహ ముముక్షోః పాపం ఉచ్యతే. అపి చేద్ అసి పాపేభ్యః పాపకృత్భ్యః సర్వేభ్యః అని శ్లోకంలో ఉంది కాబట్టి అది అంటే అతిశయేన పాపకృత్ అంటే విపరీతంగా పాపాలు చేసిన పాపాత్ముడైనప్పటికీ కూడా మొత్తం వాడి పాపం సర్వం జ్ఞానప్లవేన ఏవ జ్ఞానం ఏవ ప్లవం కృత్వా వాడి జ్ఞానమే ఒక బోటు లాంటిది, నావు లాంటిది బోటు. అలాంటి జ్ఞానం అనే బోటు మీద కూర్చొని వృజినార్ణవం సంపూర్ణంగా ఆ పాపాల సముద్రాన్ని పాపరూపమైన ఈ భవసాగరమైన ఈ సంసారాన్ని పాపం సంతరిష్యసి దాటేస్తాడు వాడు. ఇక్కడ ధర్మః అపి ఇహ ముముక్షోః పాపముచ్యతే. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. మంచి పనులు కూడా పుణ్యం పనులు కూడా ముముక్షులకి మోక్షాన్ని పొందాలనుకున్న వాళ్ళకి పాపమే. ఏం స్వామీజీ పుణ్యకర్మలు కూడా పాపం అంటారు అంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ జన్మకు తీసుకొచ్చేస్తాయి. పుణ్యం చేసినామంటే పుణ్యం ఫలం ఆశిస్తున్నామంటే దాన్ని అనుభవించడానికి స్వర్గానికన్నా పోవాలి లేదా భూలోకానికన్నా మళ్ళీ తిరిగి రావాలి. ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి చేస్తే ఏ సమస్య లేదు. అలా కాకుండా కర్తృత్వ బుద్ధితోటి నువ్వు పుణ్యం పనులు చేసినా కూడా నువ్వే అనుభవించాలా, ఎందుకంటే క్రెడిట్ నువ్వే తీసుకున్నావు కాబట్టి. అందుకే ధర్మః అపి ఇహ ముముక్షోః పాపం ఉచ్యతే. ధర్మం త్యజ అధర్మం త్యజ అని ముందు శ్లోకంలో కూడా ఇంకోటి వస్తుంది. రెండింటినీ సర్వకర్మ సన్యాస అన్నింటినీ వదిలిపెట్టడమే నేర్చుకోవాలి. ప్రతిదీ ఒకటి ఏదన్నా కానీ నీకు మనసుకు తోచింది ఏదైనా వస్తుంది దాన్ని అన్నీ వదిలిపెట్టడం, పట్టుకోవడము పొందడము ఏమీ లేదు. శ్రవణ నిధిధ్యాసంలో వదిలిపెట్టడము వదిలించుకోవడం అంతే, పట్టుకోవడము పొందేది ఏమీ లేదు. ఒక్కొక్కటి వదులుకుంటూ ఉండాలి. మళ్ళీ అవన్నీ కోరికలు మళ్ళా ఎక్కువ అలవాటు చేసుకుంటే కన్నా మళ్ళీ కిక్ వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ తమిళనాడులో ఒక గురువు చూస్తే అతనికి ఒక పిచ్చి 100 మంది ఉన్నా కూడా ఏ ప్రసాదమైనా కూడా ఆయన చేతుల ద్వారానే ఇవ్వాలని పిచ్చి. 90 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. కూర్చుంటే లేవలేడు, లేచుంటే కూర్చోలేడు. అప్పుడు కూడా ఆయన చేతి ద్వారానే ఆ ప్రసాదం ఇవ్వాలి. పూజ ఆర్తి అయిపోతారు, ఎవరో ఒకరికి ఆ పూజారికి ఎవరికి అప్పచెప్పేస్తే వాడు పంచుతాడు కదా. ఆ చేతికి ఇక్కడ గాయాలు ఇచ్చి బొబ్బులు వచ్చాయి. మొదలు ఎండాకాలం అరచేతుల్లో కూడా చెమట వస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ శరీరంలో అక్కడక్కడ కూర్చొని ఇక్కడంతా పుండ్లు గాయాలు అయిపోయినాయి. చూడ్డానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది. కానీ ఆ పిచ్చి మాత్రం వదిలిపెట్టి ఉండదు. అందరూ భక్తులు తిట్టుకుంటూ ఉన్నారు, అబ్బా ఎందుకప్ప ఈ హారతి అయిపోయిన తర్వాత అనవసరంగా ఆ చేతుల్లో మళ్ళీ ఆ గాయానికి ఉన్న రక్తం అంటుకుంటూ ఉంటుంది, చేతులకున్న చెమట అంటుకుంటూ ఉంటుంది, అరిచేతులను పుట్టుకునేస్తారు. అక్కడెక్కడ పోతే కానీ చేతులన్నీ అన్నం వడ్డించి నీకు వస్తారు. ఎండాకాలం మాత్రం ఘోరం. శౌచంలో ఆలోచించరు కానీ దోషాలు. ఇంత ఎండలో అరిచేతుల్లో చెమట రాకుండా ఉంటుంది. ఆ చెమట అన్నంతో మెత్తిపోతా తిన్నీ కూడా అసహ్యంగా ఉంటుంది. సాధువులకి అందుకే ఎట్లా భోజనం శౌచంలో చాలా నీట్గా ఉండాలి. కానీ ఆ పిచ్చి పోలే 90 సంవత్సరాలు ఇంకా నా చేతిలోనే నేను ఇవ్వాలని పిచ్చి. ఎందుకంటే అలా ఇచ్చి అతనికి ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ అయిపోయి అలవాటు అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఆ ప్రసాదాల్లో ఇవ్వడానికి. చాలామందికి అంటే వాళ్ళ చేతిలో దాన ధర్మాలు చేయాలంటే మంచి పేరు వస్తుంది, గొప్ప పేరు వస్తుంది అని చెప్పేసి అలవాటు అయిపోతుంది. ఒక కిక్ వస్తుంది అందులో. సో
చాలా అలాంటిది ఒక అలవాటు, ఒక ఆసక్తి ఉంటే చాలు నేను తస్సని మళ్ళీ జన్మలోకి లాక్కొచ్చేస్తాను. దేని మీద కూడా ఆసక్తి ఉండకూడదు, ఏది రిపీట్ చేయకూడదు. అలవాట్లు ఏదో ముందు చేసినామంటే చేసినాం. పుణ్యం వలదు, పాపం వలదు, రెండూ జన్మహేతువులు. నువ్వు ఏమి చేసినా కూడా కాకిని చంపి గద్దెకేస్తుంటావంటే ఏది ఉంది ప్రపంచంలో? భగవంతుడు సృష్టించింది ఏమన్నా ఉంది ప్రపంచంలో? ఆ కాకిని చంపేసి గద్దెకి ఆహారం వేస్తే అబ్బా నేను మంచి పని చేసినాను అని చెప్పేసి నువ్వు ఏ వస్తువు ఇచ్చినా అది భగవంతుడిది. ఒక దగ్గర ఉన్నది తీసుకొని ఇంకొకరికి ఇవ్వాలంత. మధ్యలో నీదేం రోలు? నీ ఒక అహంకారం తప్పితే కన్నా నేను దాన ధర్మాలు చేసేవాడిని, నేను గొప్పవాడిని, నేను మంచివాడిని అని చూపించుకోవడం తప్పితే ఇంక అక్కడ ఏమీ లేదు. అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకే భాష్యకార భగవాన్ శంకరాచార్యులు చెప్తున్నారు, ధర్మఃపీహ ముముక్షోః పాపం ఉచ్యతే. అందులో కూడా ఆసక్తిని వదిలిపెట్టాల్సిందే. అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం ఈశ్వరాత్మ వదిలితోటి చేసుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ అందులో పొగడ్డము అది ఇది చేసేసరికి అందులో ఇరుక్కోకండి అని చెప్పేసి. మళ్ళీ ఈ జ్ఞానం అంత పెద్ద పాపం ఉంటే జ్ఞానం ఎలా నాశనం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మనం విచారణ చేసిన దృష్టాంతమే చెబుతున్నారు. యతేదాంసి సమిద్దోగ్నిర్ భస్మసాత్ కురుతేర్జున జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. యథైదాంసి సమిద్దోగ్నిర్ భస్మసాత్ కురుతేర్జున జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. हे अर्जुन, यथा समिद्धः अग्निः येधांसि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते. हे अर्जुन, ఎలాగైతే సమిధులు కట్టెల రాశి ఉంటుందో దాన్ని అగ్ని ఎలాగైతే భస్మం చేసేస్తుందో ఒక చిన్న నిప్పు, అలాగే ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని అన్ని అన్ని కర్మలని కూడా భస్మం చేసేస్తుంది. కాబట్టి మళ్ళీ నీకు ఇంకోసారి పునర్జన్మ రాదు. స్వప్నంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా దాన ధర్మాలు చేసాము, పుణ్యకర్మలు చేసాము, అక్కడ కూడా వాళ్ళని వీళ్ళని తిట్టాము, కొట్టాము, చంపాము. లేచిన తర్వాత మళ్ళీ స్వప్నంలో నువ్వు దానం చేసిన దానికి ఇక్కడ నీకేమైనా ప్రైజు భారతరత్న అవార్డు ఇస్తారా? స్వప్నంలో మంచి పనులు చేసినామని. పోనీ స్వప్నంలో పాపం పనులు మటలు చేసినామని నేను జైలుకి ఎవరిని తీసుకుపోతున్నారా? అక్కడ చేసిన పుణ్యం పనులు పాపం పనులు మెలకు లేచిన తర్వాత ఏ ఫలాన్ని ఇవ్వలేకపోయాయి కదా. ఆ పుణ్యము పాపము నిన్నేమైనా చేయనికి నీ గొంతేమైనా పట్టుకుంటున్నాయి, ఇప్పుడు పనికి రాకుండా అయిపోయినాయి కదా. ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో నువ్వు చేస్తున్న పుణ్యం పనులు పాపం పనులు కూడా అంతే. నువ్వు నీ స్వరూపంలో మేలుకున్న రోజు ఇవి కూడా అట్లే పనికి రాకుండా పోతాయి. ఈ మాత్రానికి ఎగరేసుకుంటూ ఉంటావు. మహాత్మా గాంధీ జంషెడ్జీ టాటాను పంపిస్తాడు రమణ మహర్షి దగ్గరికి, స్వతంత్ర కోసం పోరాడుతుంటారు. మనం ఎమోషన్లు ఎత్తి నా దేశము, నా భారతదేశము అని అవన్నీ పరిచిన బుద్ధిలో ఉన్నాం కాబట్టి భారతదేశం మాత్రం మనం అనుకుంటున్నాం. భగవంతుని గట్ల ఏమన్నా ఇది ఉంటుంది, భేద బుద్ధి ఉంటుందా?
పాకిస్తాన్ మీద ప్రేమ ఉండదా భగవంతునికి? అన్నీ ఆయనవే. ఆయన కానివి ఏమన్నా ఉంటాయా? దేశభక్తి కూడా పరిచిన్న బుద్ధే. రమణ మహర్షి దగ్గరికి జంషెడ్జీ టాటాను పంపిస్తే, గురుగారు మహాత్మా గాంధీ గారు పంపించారు, మీ దగ్గరకు భక్తులు ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు, మీ భక్తులందరికీ కూడా మా స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనమని చెప్పండి అంటే ఆయన ఒకటే అంటాడు, చూడండి ఆయన, సినిమాలో ఒక సీన్ వస్తూ ఉంటుంది, ఆ సీన్లో ఏదో ఒక ఊరు కాలిపోతూ ఉంటుంది, ఊరు కాలిపోయే సీన్ వస్తూ ఉంటుంది, నువ్వు సినిమా చూస్తూ ఉంటావు, అప్పుడు నువ్వు బకెట్లో నీళ్ళు తీసుకుని పోయి ఆర్పనీకపోతావా అంటే, లేదు అది వట్టిదే, కాల్పినట్టు మనకు దృశ్యం కనిపిస్తున్నట్టు వాస్తవంగా అది నిజం కాదు కదా, మాకు కూడా ఈ సంపూర్ణ ప్రపంచం అలాగే ఉంటుంది ఆయన. ఇది జ్ఞానుల దృష్టి. ఈ సమాజంలో ఎమోషన్లు ఇరుక్కుపోవడం కాదు, ఎమోషనల్కి అతీతంగా ఉండి చైతన్య సాక్షిభావంలో నిలబడాలి. అంతేగాని ఓ అని పుణ్యం పనులు చేసే దాంట్లో కూడా దురాసక్తి ఉండకూడదు విపరీతంగా. అదేదో చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నాను నా ఫీలింగ్. ఏది గొప్ప? స్వప్నంలో ఎన్ని పుణ్యకర్మలు చేశాను. ఒకసారి నేను స్వప్నంలో జిల్లాకు ఒక్కొక్క స్కూలు కాలేజు కట్టించేశాను. చాలా జన్మ సార్థకం అయిపోయింది తప్ప చాలా మంచి పని చేశాను అనుకున్నాను. అంత పెద్దగా పుణ్య పని చేసినా మళ్ళీ ఉదయం విపరీతమైన పొట్టనొస్తుంది, యాసిడిటీ. ఆ పుణ్యఫలం నా పొట్టనొప్పును కూడా తగ్గిలేకపోయింది. అంత పెద్ద పుణ్యఫలం చేసిన స్వప్నం. అంతేగాని వాటి మీద విపరీతమైన ఆసక్తి పెంచుకో, ఇదంతా మాయ. అందుకే ఏదన్నా వ్యక్తికి నువ్వు ఏదన్నా సహాయం చేయాలనుకుంటే వాడికి జ్ఞానాన్ని ఊరికి ఎండల్లో పరిగెత్తించేవాడు కాదు, నీడలో కుసలు పెట్టి రిలాక్స్ చేయించేటోడు మంచోడు. ఈ ప్రవృత్తి మార్గంలో ప్రవృత్తి చేసి ఈ ప్రపంచంలో మాయలో ఇరికించడం కాదు, విడుదల చేయవాడు, ఈ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి. వాడు నిర్వికల్ప సమాధుల్లోకి వెళ్ళి వాడు స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో మళ్ళీ వస్తున్న ఈ శరీరంతోటి తాదాత్మ సంబంధం పెట్టుకున్న రోజు నువ్వు ఎన్ని కోట్లు వచ్చినా ఎన్ని సహాయాలు చేసినా దేనికి పనికిరావు. నువ్వు వ్యక్తికి కావాల్సి ఉంటే కానీ ఎప్పుడో అప్పులు ఇచ్చి వానికి సహాయం చేస్తూ ఉండు. వాడు ఒకసారి మళ్ళీ నీ దగ్గర డబ్బులైనా పెడితే నువ్వు ఒకసారి లేదని చెప్పు, మొత్తం నీకు శత్రువు అయిపోతాడు. మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు నాకు అప్పిచ్చేవాడు ఇప్పుడు ఇస్తాలేడని చెప్పేసి నువ్వు చేసిన అసలు మంచి పని కూడా వాడు గుర్తు కూడా పెట్టుకోడు. ఎందుకంటే అందరికీ అలాంటి మనసులు ఉంటాయి. జ్ఞానం లేని అవివేకంతో ఉన్న అలాంటి మనసులు ఉన్న వ్యక్తులకి ఎవడు సంతృష్టి చేయగలడు? నువ్వు ఎంత చేసినా తక్కువ, ఏమన్నా చేయి, ఎంతన్నా చేయి, వంకలు పెడతానే ఉంటారు. కాబట్టి నువ్వు అలసిపోతావు. అలా కాదు, నువ్వు ఎవరికన్నా మంచి పని చేయాలని ఉద్దారించాలంటే ఈ జ్ఞానబోధ చేయి. ఈ జ్ఞానాన్ని వింటే వాడికి అసలు ఏ ఒక్క వస్తువు అవసరం కూడా ఉండదు, ఆఖరికి వాడి శరీరం కూడా అవసరం ఉండదు వానికి. అలాంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు. అదే కదా శ్రేష్టం అంటే. దాన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తాడు, జ్ఞానము అంటే ఎంతది అని చెప్పేసి. ఇది భాష్యంలో చూద్దాం. యథా ఏదాంసి కాష్టాని సమిద్ధః సమ్యక్ విద్ధో దీప్తః అగ్నిః భస్మసాత్ భస్మీభావం కురుతే. అర్జున, జ్ఞానం ఏవ అగ్నిః జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా నిర్బీజీకరోతి ఇత్యర్థః. నహి సాక్షాదేవ జ్ఞానాగ్నిః కర్మాణి ఇంధనవత్ భస్మీకర్తుం శక్నోతి. తస్మాత్ సమ్యక్ దర్శనం సర్వకర్మాణం నిర్బీజత్వే కారణం ఇది అభిప్రాయః. సామర్థ్యాత్ ఏన కర్మణ శరీరం ఆరబ్ధం తత్ ప్రవృత్త ఫలత్వాత్ ఉపభోగేన ఏవ క్షీయతే. అతో యాని అప్రవృత్త ఫలాని జ్ఞానోత్పత్తేః ప్రాక్ కృతాని
జ్ఞాన సహభావినీ చ అతీత అనేక జన్మ కృతాని చ తాని ఏవ సర్వాణి భస్మసాత్ కురుతే. చూడండి, అగ్ని భస్మీభవం దుర్గే అర్జున్ జ్ఞానం ఏవ అగ్ని జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా నిర్బీజం కరోతి ఇత్యర్థః. నహి సాక్షాత్ ఏవ జ్ఞానాగ్ని కర్మాణి ఇంధనావత్ భస్మీకృతం శక్నోతి. తస్మాత్ సమ్యక్ దర్శనం సర్వకర్మాణం నిర్బీజత్వే కరణం ఇది అభిప్రాయः. సామర్థ్యాద్ కర్మ శరీరం ఆరభ్యः ప్రవృత్త ఫలత్వాత్ ఉపయోగేన ఏవ క్షీయతే. అతో యాని అప్రవృత్త ఫలాని జ్ఞానోత్పత్తేః ప్రాక్ కృతాని అతీత అనేక జన్మ కృతాని చ తాని ఏవ సర్వాణి భస్మసాత్ కురుతే. శ్లోకంలో యథా ఏదాంసి అని ఉంది. ఏదాంసి అంటే ఏంటంటే కాష్టాని అంటే కట్టెల కుప్ప. సమిద్ధ అంటే ఆ కట్టెలు ఎట్లా అంటే సమ్యక్ గిద్ద దిత్త అంటే తేమ అంశము సంపూర్ణంగా వెళ్ళిపోయింది. పచ్చి కట్టెలను మంట పెడితే విపరీతమైన పొగ వస్తుంది. అదే బాగా ఎండిన కట్టెలు అయితే కానీ టక్కని అగ్ని పట్టుకుంటాయి. స్లైట్గా నీళ్ళతో అంశం ఉంటుంది. 99% ఎండిపోయి ఉంటుంది. అలాంటిని సమిద్ధ అంటారు. అగ్ని భస్మసాత్ అంటే భస్మీభావం కురితే అర్జున, టక్కని చాలా తొందరగా భస్మం చేసేస్తుంది. ఇక్కడ జ్ఞానం ఏవ అగ్ని, జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాని భస్మసాత్ కురితే. అది ఎలాగైతే కట్టెలని టక్కని కాల్చి బూడిద చేస్తుందో ఇక్కడ జ్ఞానాగ్ని కూడా అన్ని కర్మలని బూడిద చేసేస్తుంది. తథా నిర్బీజీ కరోతి ఇత్యర్థః. నువ్వు చేసిన కర్మలకు విత్తనము నిర్బీజం అంటే కన్నా ఇప్పుడు బుడ్ల గింజల్ని వేపుడు వేసేస్తే కన్నా మళ్ళీ అవి మొలకలు రావు. అలా చేసేస్తుంది నెక్స్ట్ పనికి రాకుండా. ఏం నిజంగానే అట్లా మనము పొందే జ్ఞానం అట్లా కర్మలు ఏమన్నా చేస్తుందంటే కర్మలేమి బాండ్లీలు వేసుకొని వేపునికి అవుతుందా? మరి ఎట్లా అంటే నహి సాక్షాదేవ జ్ఞానాగ్ని కర్మాని ఇంధనవద్ భస్మీకురుతే శక్నోతి. అట్లా భస్మ చేయదు ఇది. తస్మాత్ సమ్యక్ దర్శనం సర్వకర్మణాం నిర్బీజత్వే కారణం ఇది అభిప్రాయ. అంటే ఆ కర్మలు మళ్ళీ ఫలాన్ని ఇవ్వకుండా పనికి రాకుండా చేస్తుంది ఈ జ్ఞానము. అంతేగాని బాండీలు బట్టి ఈ గింజలు వేపినట్టు వేపదు అని. సామర్థ్యాదేన కర్మణాం శరీరం ఆరబ్ధం తత్ ప్రవృత్త ఫలత్వాద్ ఉపభోగేన ఏవ క్షీయతే. మరి మేము జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత ఇంకా తిండి తిప్పులు ఈ శరీరం ఇంకా చేతులు కాలు ఆడుతూనే ఉన్నాయి కదా. మరి ఆయనేమో నువ్వు జనక మహారాజు జీవన్ముక్త పురుషుడు వంటి, మరి ఆయన జ్ఞానం పొందిన తర్వాత కూడా రాజ్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాడు, భార్య పిల్లలు అంటున్నాడు, అన్నీ చేస్తున్నాడు, తింటున్నాడు. మరి ఆయన కర్మలు ఏమీ భస్మం కాలేదు కదా అంటే అది ప్రారబ్ధ కర్మ. మనం ఇంతకుముందు వివేక చూడాలంటే మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. జ్ఞానము
సామాన్యంగా ఎలా చెప్తారంటే సంచిత కర్మలని ఆగామి కర్మలని కాల్చి పారేస్తుంది. ప్రారంధ కర్మనైతే కన్నా అది వదిలిపెట్టిన బాణం లాంటిది. బాణం వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఆగిపో బాణం అంటే రాగదు, అది పోయి లక్ష్యాన్ని వేధిస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన శరీరం ఆల్రెడీ ప్రారంధం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ప్రారంధం ఉన్నంతసేపు ఈ శరీరం ఉండి తర్వాత అది విదేహ కైవల్యాన్ని పొందుతారు. ప్రారంధ కర్మని నాశనం చేయదు జ్ఞానము అని. అది కూడా అజ్ఞానిని దృష్టిలో పెట్టుకొనే 4 ప్రకారాల జీవన్ముక్త పురుషుల గురించి వివేక చూడంలో మనం డిస్కషన్ చేశాం. బ్రహ్మవిద్, బ్రహ్మవిద్వరః, బ్రహ్మవిద్వరీయాన్, బ్రహ్మవిద్వరిష్ఠః అని 4 ప్రకారాలు ఉంటాయి. మరి 4 ప్రకారాల్లో మొదటి స్టేజ్ బ్రహ్మవిద్. బ్రహ్మవిద్కి దృష్టాంతం అక్కడ యాజ్ఞవల్క్య ఋషినిచ్చారు. యాజ్ఞవల్కుడు గురుకులం పెట్టుకో ఉంటాడు. జనక మహారాజు కూడా గురువు అయిన లాస్ట్లో ఇద్దరు భార్యలకు ఆస్తిని పనిచేసి ఇంకా సన్యాసం తీసుకొని పోవాలంటాడు. ఆ స్థితిలో ఉన్న ఆచార్య కోటిలో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్న జీవన్ముక్త పురుషునికే ప్రారంధ కర్మ ఉంటుందంతే. మిగతా పైన ఉన్న భూమికలోకి వాళ్ళకి ప్రారంధ కర్మ కూడా ఉండదు. మనము వాళ్ళ శరీరాలు మనం తిన్నట్లు తింటున్నారు, చేతులు కాళ్ళు ఆడించుకుంటున్నారు. అందుకే వాళ్ళు ఈ ప్రారంధ కర్మను వాళ్ళు తప్పించుకోలేకపోయారని మనం ఊహించుకుంటుంటాం అంతే. ఇప్పుడు మనకి పనికిరాని బ్యాగ్ని బస్ స్టాండ్లను రైల్వే స్టేషన్లో వదిలిపెట్టేసి వచ్చేస్తే ఆ బ్యాగ్ ఏమి అక్కడే ఉంటుందా? ఆ బ్యాగ్ని ఎంతమంది తీసుకుంటారు? దాన్ని తీసుకొని ఆ దొరిలో ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. ముంబైకి బిజినెస్ చేయడానికి పోతే కానీ అక్కడ తీసుకుపోతాడు. ప్రపంచమంతా తిరుగుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది బ్యాగులో క్రియలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి జీవన్ముక్త పురుషుడు ఈ శరీరంలో ఉన్న సంబంధాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఉంటాడు. దాని తర్వాత కూడా ఫ్యాన్ బంద్ చేస్తే టక్కన ఆగిపోకుండా మెల్లగా తిరిగి ఎట్లా ఆగిపోతుందో ఆయన శరీరాన్ని శిష్యులు వాడుకుంటూ ఉంటారు ఆయన వదిలేసిన తర్వాత కూడా. అట్లా దాన్ని చూసి మనం ఆరోపణ చేసుకుంటాం కానీ ఆయన కూడా ప్రారంభ కర్మ తప్పించుకోలేకపోయాడు. రామకృష్ణ పరమహంసులు అంత గొప్ప వ్యక్తి అయితే తనకు వచ్చిన గొంతు క్యాన్సర్ని మేలు చేసుకోవచ్చు కదా అని ఇట్లా అనుమానం బుద్ధితో చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి అది సంబంధమే ఉండదు. దాన్ని ఇక్కడ అతోయాని అప్రవృత్త ఫలాని జ్ఞానోత్పత్తే ప్రాక్ కృతాని జ్ఞాన సహభావిని చ అతీత అనేక జన్మ కృతాని చ తాని ఏవ సర్వాణి భస్మసాత్ కురుతే. అంటే ప్రారంభ కర్మాన్ని ఇమీడియట్గా భస్మం చేయదు అని ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానము అంత పవర్ఫుల్, అన్ని కర్మలను కాల్చి పారేస్తుంది. అందుకే ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో స్తుతిస్తున్నారు. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి. సదృశం తత్స్వయం పవిత్రమిహ విద్యతే విందతి. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రం. అంటే ఈ లోకంలో జ్ఞానం కన్నా పవిత్రమైనది ఇంకొకటి లేదు. ఈ నా విద్యతే, జ్ఞానం అంత పవిత్రమైనది.
మరి ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని పొందాలని ఎంతటి మహత్వ బుద్ధి ఉండాలి, ఈ జ్ఞానాన్ని బోధ చేసే వాళ్ళ మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ సంప్రదాయాలు చూస్తూ ఉంటాము. ఈ శ్రోత్రియులైన గురువులకి కూసుని పెట్టి దేవుని కన్నా ఎక్కువగా అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటారు, పూలారాలు అవి ఇవి. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి కాదు, చేతులు కాలున్న మనిషికి కాదు, ఆయన ఇంత పవిత్రమైన జ్ఞానం ఆయన దగ్గర ఉంది అని అది జ్ఞానానికి ఇస్తున్న మర్యాద అది. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తికి, ఈ జ్ఞానాన్ని పొందాలనుకుంటున్న విద్యార్థులకి ఎప్పుడు నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తావో అప్పుడు నువ్వు ఇటువైపు వస్తున్నావు. అని నువ్వు ఈ జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తులని పరకకడ్డిలాగా తీసి హవేళనగా చూస్తున్నావు. ఏముంది, ఆ పుస్తకాలు చదువుకుంటే మోక్షం వచ్చేస్తుందా, అట్లా ఇట్లా అంటే నీకు ఎప్పటికీ మోక్షం రాదు, ఇంకా పాపాన్ని నువ్వు మూట కట్టుకుంటావు. అందుకే ఉత్తర భారతంలో ఎవరన్నా ఒక విద్యార్థి ఇట్లా శాస్త్రం చదువుతున్నారంటే కానీ అతనికి ఎక్కడ పోయినా కూడా విలువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఒక్క జ్ఞానం నుంచినే నువ్వు మోక్షాన్ని పొందగలుగుతావు. మిగతావి ఎన్ని చేతులు కాళ్ళు ఎరగొట్టుకున్నా నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి కోసమే కానీ నీకు మోక్షం మాత్రం ఈ జ్ఞానం ద్వారానే వస్తుంది. అన్ని పాపాలను కూడా భస్మం చేసే సామర్థ్యం, కాబట్టి దీనికన్నా పవిత్రమైనది ఇంకొకటి లేదు. ఇది బుర్రలో పెట్టుకోవాలి. ఈ మహత్వ బుద్ధి మనకు బుర్రలో పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఈ శ్రవణం మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ పుడుతుంది. అబ్బో, ఈరోజు ఒక గంట సేపు విచారణ చేయలేదంటే ఏదో పోగొట్టుకునేట్టు ఫీలింగ్ కావాలి. అట్లా కాకుండా అబ్బా ఎందుకన్నా ఈ సత్సంగంలోకి పోతాండ్రు నాయన, ఊరికి నా తల తింటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు విచారణ చేయలేదు. ఇది ఇంత పవిత్రమైనది జ్ఞానం అన్న విషయము మనం విచారణ చేయలేదు. విచారణ చేసుకున్న పోయి కూర్చున్నాం కాబట్టి అట్లా అశ్రద్ధ వస్తూ ఉంటుంది, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. అది దీనికన్నా పవిత్రం లేదంటే కన్నా ఎట్లా చూస్తా మనకి మంచి మొత్తం నిద్ర వస్తూ ఉంది. సడన్గా నీకు ఇంట్రెస్ట్ అయిన సినిమా ఒకటి టీవీలో వేసారంటే కానీ వాడి నిద్ర అంతా పారిపోతుంది. అంత ఇంట్రెస్ట్గా మళ్ళీ వాడి సినిమాను మొత్తం చూస్తాడు. ఎందుకంటే దేని మీద నీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అది వింటున్నప్పుడు నీకు నిద్ర రాదు. వస్తుందంటే కానీ నీకు దాని మీద మహత్వ బుద్ధి లేదు. శాస్త్రం ఎవరు చెప్తున్నారు? కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. వాళ్ళు వీళ్ళు దారిలో పోయే దానేలు చెప్తాం లేదు. జ్ఞాన సదృశ్యం పవిత్రం ఇహ నహి విద్యతే. దైవం కన్నా పవిత్రమైన ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేదు. సో యోగ సంసిద్ధ కాలేన స్వయం ఆత్మని విందతే. కాలక్రమేణా నువ్వు ఒక్కసారి జ్ఞాన మార్గాన్ని పట్టుకున్నావంటే భగవాన్ కా దర్బార్ మే దేర్ హై లేకిన్ అంధేరా నహీ అని. కొద్దిగా లేటుగా, కొంతమందికి కొద్దిగా లేటుగా పని అవుతుంది, కానీ లేదు అని తను లేదు. తప్పకుండా నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని పట్టుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా మోక్షాన్ని పొందుతావు. ఈ ధైర్యంతోనే శంకరాచార్యులు భజగోవిందంలో భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలలవ కణికాపీత సకృదపి ఏన మురారి సమర్చ అని. భగవద్గీతని కొద్దిగాను కూడా నువ్వు చదివితే కూడా యమధర్మరాజుని జోలికి రాడంటే ఒక్కసారి నువ్వు కడిగేసినావంటే కన్నా జ్ఞానం మార్గం అట్లా లాక్కునేస్తుంది. ఒక్కసారి భగవద్గీతను చేతిలో పట్టుకున్నావంటే నువ్వు ఆ భగవద్గీతని పూర్తి తెలుసుకునేదాకా నేను వదిలిపెట్టదు భగవద్గీత. ఎవరన్నా చరిత్రలు చూసండి, భగవద్గీతను ఒకసారి ఇట్లా ముట్టుకొని పారాయణ చేసినారని మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూడండి వాడు తప్పకుండా భగవద్గీతని పూర్తిని చదివేసిండాడు. ఆ పవర్ ఉంది భగవద్గీతకి. అందుకే ఇలాంటి జ్ఞానం మీద మహత్వ బుద్ధి పెట్టుకోవాలని భగవంతుడు దీనికన్నా పవిత్రమైనది ఇంకోటి లేదు, దీన్ని బోధించే వాళ్ళకన్నా గొప్ప వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు. అలాంటి నడిచే దేవుళ్ళని మనం పూజించాలి కానీ మాటలాడిన దేవులు గుడిలో ఉన్న విగ్రహాలకు అక్కడ ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించడం కాదు. ఈ జ్ఞానాన్ని పొందిన గురుదేవులు, అలాంటి గురుదేవుల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ మనం పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ సమాజం కూడా బాగుపడుతుంది. మిగతాది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.